सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब ते मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत सब तो पहला गल करांगे किसानां दे जिहड़े कि हज़ारां दी गिणती विच डटे होए ने ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ टिकरी बॉर्डर ते अते अज किसानां दे अंदोलन दा 42वां दिन है। खेती कानूनां खिलाफ लगातार किसानां दा विरोध प्रदर्शन। कल ट्रैक्टर मार्च जरिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे नूं जाम करन दी किसानां वल्लों तैयारी की गई है। दरअसल आज कढ़ना सी ट्रैक्टर मार्च, लेकिन खराब मौसम के कारण एक दिन लई टाल दिता गया। एक दिन लई मुलतवी किया गया ट्रैक्टर मार्च। ये ट्रैक्टर मार्च जिहड़ा कल कढ़िया जाना है 26 जनवरी का ट्रेलर होएगा। किसान आगुआं ने क्या केंद्र सरकार नाल गलबात का दौर भी जारी रहेगा। सरकार नाल परसों एक होर मीटिंग होनी है। 8 जनवरी नूं मीटिंग, 8वें गेड़ की गलबात। मसले का हल निकलेगा या नहीं पता, लेकिन उस तो पहला आंदोलन तेज करन दा अल्टीमेटम जरूर किसानां ने दे दिता ते कल हुण ट्रैक्टर मार्च की तैयारी। हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन को और गहरा करें, संघर्ष को और व्यापक करें। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से यह तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है, वहां रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को यह देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। और सीधा रुक करते टिकरी बॉर्डर का अर्शदीप अर्शी मेरे सहयोगी जुड़ चुकी है। अर्शदीप, आज की कुछ मौसम ने मिजाज सब तो पहला ये दसो, और कल ट्रैक्टर मार्च की तैयारी, इस वक्त की कुछ ताजा माहौल की कुछ ताजा हालात। जी रजिंदर, कल काफ़ी घट बारिश हुई है। पहला नालों असीं तुहानूं दिखाउणा चाहांगे कि मौसम लगभग हौली हौली साफ होना शुरू हो चुके हैं। ते परसों रात बहुत तेज़ बारिश हुई, कल भी रुक रुक के तेज़ बारिश होंदी रही सारा दिन। ते कल रात नूं भी बारिश हुई है, लेकिन घट बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है, रुक रुक के हुई है। सवेरे बूंदाबांदी हुई है, दिक्कतां जरूर आईयां ने, लेकिन हुण मौसम साफ होना शुरू हो चुका है। बहुत सारे जिहड़े लोग ने उन्हां दा बालन गिला होया या उन्हां दे बिस्तरे गिले होए आ पिछले दिनां दे विच बारिश दे करके बहुत दिक्कत वधी सी, लेकिन उस नूं नजिठण दे हल भी लभे गए। जिथे दिक्कतां आईयां उत्थे थोड़ियां दिक्कतां झल्लियां भी गईयां। बहुत सारे किसानां नाल असीं गल कीती, उन्हां दा कहना सी कि बारिश हुंदी रहे, चाहे मौसम कितना भी खराब हुंदा रहे, असीं इत्थे ही डटे रवांगे। तुसीं देख सकदे हो इधर हरियाणा दे किसान बैठे ने, अग सेक रहे ने, सवेरे सवेरे लंगर दीयां तैयारियां हो रही ने। कल रात कितनी बारिश हुई है जी? बहुत बढ़िया बारिश हुई है, ज़्यादा अच्छी बरसात हुई है उधर। कैसे आपने दिक्कतें आई तो कैसे? दिक्कत तो बहुत आ है, छप्पर भी चून लग जाए, तिरपाल भी मारी, पन्ने पुन्ने ला के जुन जाकर रात काटी है। दिन में भी बारिश होती रहा, बंदे भी बीमार हो जाए, टीके लवाए है। बीमार भी ने, उन्होंने दसना है कि बीमार भी ने काफ़ी किसान, ते वो दवाइयाँ भी ले रहे ने नाल जी। क्या दिक्कतें आ रही हैं जी? पत्थरी बन गई गोडी। अच्छा, पत्थरी बन गई, पत्थरी बनी है। हाँ, पत्थरी कारण से सारा कहीं दवाई नहीं मिली रात को। अभी इंजेक्शन ले आए, हमारे साथ डॉक्टर है गांव में, प्राइवेट सर्विस करो, उसको अभी इंजेक्शन लगाए हैं। तो दिक्कत के बावजूद यहीं पे बैठे हुए हैं? नहीं, अभी इंजेक्शन करवाए हैं, अभी इंजेक्शन करवाएगा, थोड़ी आरामदारी आई है। अभी पीने की दवाई लेने गया हुआ है। तो जैसे काफ़ी बुजुर्गों को सलाह भी दी गई थी सरकार की तरफ से कि घर चले जाएं। नहीं, घर जाके क्या करेंगे? घर क्या हमारा है? घर तो यही है हमारा। तो दिक्कत आएगी तो आने दो, दिक्कत में कोई हम घबराते नहीं है।
ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬਥੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਾਧੂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਭੈਣ, ਆ ਜਾ ਕੁੜੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਬਾਰਿਸ਼ ਬਥੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਸਭ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਬਿਠਾਊਗਾ? 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਐਮਪੀ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਸੰਸਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ, ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਿਠੁਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਧ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ, ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਧੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਲਕੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਦਲਵਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਠੰਡ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 30-31 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੜਾਕੇ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 0 ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਲਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਅਜੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 91 ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਨ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੀਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ। ਨਏ ਗੀਤ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੂਜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਨ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਗੀਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੋਂ ਲੇਖਕ ਪਵਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਏਲੀਅਸ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਾਣੇ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀਤ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਗੀਤ ਜਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇ,
ਇੱਕ ਡੱਬ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਜੋ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਭਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਇਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਸਟਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੀਤ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਉਸ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਨੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ करना है कि वैक्सीन पाना सारे भारतीयों का अधिकार है। पर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते, उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। और ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। गंगा के किनारे पवित्र नगरी हरिद्वार में रहती है 13 साल की कुदरत की रक्षक ये लड़की पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े बड़े देशों से टकरा गई। हरिद्वार जहां कल कल गंगा बहती है, इसी पवित्र नगरी में पल बढ़ रही है 13 साल की कुदरत की रक्षक रिद्धिमा पांडे। रिद्धिमा, जिसे भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहा जाता है, वो भी ग्रेटा की तरह ही पर्यावरण को बचाने के लिए किसी से भी टकरा जाती है। 2019 में रिद्धिमा ने एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिलकर कुदरत से खिलवाड़ कर रहे 5 देश जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना और तुर्की की शिकायत संयुक्त राष्ट्र से की थी। यानी ये दोनों बच्चे दुनिया के एक बड़े हिस्से से टकरा गए। हमने सारे बच्चों के राइट्स, जो कि साफ हवा, साफ पानी और अच्छा वातावरण हमारे राइट्स हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूनाइटेड नेशंस में वो लॉसूट फाइल किया था। उम्र इतनी छोटी और ख्याल इतने बड़े। 2013 ने रिद्धिमा की जिंदगी बदल दी जब उसने करीब से देवभूमि उत्तराखंड में मची विनाश लीला को देखा। तभी से ये बच्ची सरकारों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह कर रही है। तो मेन कारण है इन सब डिस्ट्रक्शन का वो हम ह्यूमंस ही, और हम ही लोगों को अपने बिहेवियर में, अपने रहन सहन में बदलाव लाना पड़ेगा। 2017 में रिद्धिमा केंद्र सरकार के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चली गई। रिद्धिमा बार्सिलोना में ग्लोबल न्यूमोनिया फोरम की कॉन्फ्रेंस में भारत का झंडा भी बुलंद कर चुकी है। उसके पिता भी एक्टिविस्ट हैं और मां
फॉरेस्ट विभाग में है। माँ बाप की गोद में जंगलों में घूमते घूमते ही इस बच्ची को जंगलों से प्यार हो गया। मुझे गर्व होता है कि मेरी बेटी आज पूरे विश्व में जा करके काम कर रही एनवायरनमेंट के लिए। रिद्धिमा क्लाइमेट चेंज पर पेरिस एग्रीमेंट के 5 साल पूरे होने पर दिसंबर में फ्रांस एम्बेसी में कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौटी है। ये बच्ची 2021 में होने वाले मॉक कॉप समिट और अर्थ डे नेटवर्क एशिया के प्रोग्राम माय फ्यूचर माय वॉइस की यूथ एम्बेसडर भी है। ऐसे ही होते हैं वंडर किड, ऐसे बच्चे जो बड़ों से भी बड़े हैं, जो आने वाले कल को बेहतर बना रहे हैं। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे न जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज 18 लेकर आ रहा है ऐसे अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी देखिए। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे।